All of you, please give a round of applause and exchange Republic Day greetings with the Honorable Governor of Karnataka, Sri Thawarchand Gehlot. We are all indeed lucky to be present here and of course celebrate the Republic Day and to say Happy Republic Day to one another. ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಿಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸದಾವಕಾಶ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಂಚಗಳೇ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಸ್ತು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ವೇದಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್. ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ನಾಗರಿಕ ದಳಗಳು, ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯಾಗಿರುವ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಘನತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಲಿಷ್ಠ, ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. Yes, ladies and gentlemen, by caste, creed and religion we may be many, but as a nation we are all one. India is known for its unity in diversity. Wherever we live in India, we are all one, and that's the sign of unity which we must show to the entire world that India is united. We hope the Honorable Governor exchanged Republic Day greetings with all of us here, and now coming closely towards the first contingent, we have the Army contingent. Behind the Army contingent is the prisons and the correctional services, and then the Army Public School. Air Force, ಅವರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ NCC. ಅವರ ನಂತರ RR ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಯಶವಂತಪುರ. ಗೌರವ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್. After that, ladies and gentlemen, we have the contingent of CRPF women, behind which we have the fire service and the police public school Koramangala. ಅವರ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ BBMP ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗಂಗಾನಗರ್. Ladies and gentlemen, just after the Tamil Nadu State Police, where the chief is now moving, we now have the contingent of the KSRP. Behind KSRP is the traffic warden and scouts and guards. ವಾದ್ಯ ಮೇಳವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಯಂತಿ ಕಾಲೇಜ್ NCC ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೋರಮಂಗಲ, ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬನಶಂಕರಿ 3rd stage. Army, English Band, City Armed Reserve and KSRP, and now we move on to the other half. ನಾಗರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ, ಪಂಚ್ಗಳೇ, ಇದು ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಕಡೆಗೆ, ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ, ಉನ್ನತಿಯವರೆಗೆ. ಆರ್ಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗೋರ್ಖಾ ರೈಫಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ದೇಶ ಕಾಯುವ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಬರಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅವರ ನಂತರ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ 112 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಲೀಡರ್ ವಚನ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ CRPF ವಿಮೆನ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ HP ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಅವರ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಭುವನ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. पुलिस है आर्मी का है हाँ एयरफोर्स RSI ಮಹೇಶ್ ಧನೋಲೆ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ
dog. Ladies and gentlemen, after the KSRP contingent, in front of the main podium, we have the City Armed Reserve contingent led by RSI Sharana Basava. After the CAR contingent, ladies and gentlemen, boys and girls, we are all set to welcome the contingent from KSISS, led by Sub-Inspector Karthik M. After the City Armed Reserve and KSISS, we have two contingents of the Bengaluru City Police. The BCP men contingent is led by PSI Dattuba. After the first contingent of the BSP men, ladies and gentlemen, we have the contingent of the BCP traffic, led by PSI Nagaraj. Slowly and steadily, after the contingent of the BCP traffic, we are all set to welcome a very, very important squad in the police, the dog squad. Approaching the main podium in a few seconds, the dog squad contingent, ladies and gentlemen, led by RSI Yogendra Swami PM. ಆಗೋಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ ಶ್ವಾನದಳದ ನಂತರ ಪ್ರಿಸನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೈಲರ್ ಚೇತನ ಎನ್ನರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಎನ್ಸಿಸಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂಡರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನಿಲ್ ಬಿ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಶ್ರಮ, ಸಂಯಮದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಈ ಪಥ ಸಂಚಲನ. ಅವರ ನಂತರ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಫ್ಎಸ್ಒ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೊದ್ದಾರ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಬಚ್ಚಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅವರ ನಂತರ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವಿ ಅಯ್ಯನ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ HD ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ. After the traffic warden contingent, ladies and gentlemen, we have the contingent from the Home Guard, led by Rupa G. The Home Guard contingent is followed by the contingent from Civil Defense. The Civil Defense contingent is led by Division Warden Vinod Singh. After Home Guard, after Civil Defense, we are observing the contingent from Mitra Academy, Arigere, led by Riya Gayedi in front of the main stage. We have two more contingents from different schools after that. First of all, we have the Rashtriya Military School contingent led by Atharv Damodare. The Rashtriya Military School contingent is followed. ಭಾರತ 1940ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತಗೊಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ವಿ.ಪಿ. ಮೆನನ್ ಅವರು ತೊಡಗಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ರಾಜರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ 1950ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕೀಕರಣವಾಯಿತು. ಜಯತು ಭಾರತ ಮಾತೆ ಐಕ್ಯತೆಯ ಅಮೃತದ
ಒಂದಾಯಿತು ದೇಶ ಒಂದಾಯಿತು ಒಂದಾಯಿತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದಾಯಿತು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು 1946ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂವಿಧಾನಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದರು. 1949ರ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 1950ರ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಭಾರತ ದೇಶವು ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೀರ್ಘಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತರಾದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಂಡ ಕನಸಿನ ಭಾರತವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನನಸು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ